रियलिटी में इनका अभ्यासक्रम चेंज होना चाहिए। भारत के शास्त्रों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके इसके ऊपर पाठ्य पुस्तक बनानी चाहिए ताकि आत्मा का कल्याण हो पाए। देखो ऐसा है कि ऐसी तरह का आपको बताऊं कि ये जो जैसे साइंटिस्ट वाले कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक एटम से फटा, एटम फटा और उससे पूरा यूनिवर्स बना। ये भी गलत थियरी, उस पर हम कभी एक पूरी वीडियो बनाएंगे। मगर वो कौन सी कैटेगरी की आत्मा जिसने बोला ये एटम फटा और ये बना, ये सब मैंने बताया है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स में। नहीं, इसमें बताइए बाबूजी कि ये बिग बैंग थियरी जो कहते हैं क्या गलत है क्या? हाँ, बिग बैंग थियरी बिल्कुल गलत है। ओके, तो आप क्योंकि क्या कहता हूँ, क्योंकि बिग बैंग जो थियरी है, कोई जो यूनिवर्स बनाने का वाला जो मालिक है, वो एक बार एक साइंटिस्ट ने बोला था कि यूनिवर्स वाला जो जीव है जिसने यूनिवर्स बनाया, ठीक है, वो जीव की अंदर अगर ऐसे साधन बनाए तो उसकी जीव के अंदर सारा रिकॉर्डिंग पड़ा है। उसने यूनिवर्स क्यों बनाया, कैसे चलता है, कैसे फिर परिवर्तन होता है, तो वो सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। मगर वो जीव मिल जाए तो न हम उसका रिकॉर्डिंग कर पाए ना। मगर जो बिग बैंग थियरी वो टोटल झूठ है। बिग बैंग थियरी वाला जो मुझे लगता है कि ये कोई यहाँ धरती पर आ गया, वहां से जैसे कि ये हमारी गैलेक्सी का कोई मालिक होगा। गैलेक्सी जैसे बनी है तो ये कोई ज्यादातर गैलेक्सी बिग बैंग थियरी जैसे ही है। तो वो लगता है वो महाशिव की कैटेगरी वाली आत्मा होगी, उसमें रिकॉर्डिंग होगा कि जैसे उसने महाशिव ने एक पावर हाउस ने सोचा कि मैं एक से अनंत अनंत हो जाऊं, तो उसके पावर से अनंत अनंत पावर के टुकड़े हो गए, वो सब बन गए शिव बन गए। और शिव ने फिर शिव के द्वारा वो जो महाशिव सोचता गया वो सारे शिव बनते गए। लेकिन बाबूजी ये तो बराबर है, ये तो आपने आत्मा के क्रिएशन की बात करी है और हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जो आपका फेमस वीडियो है उसके अंदर भी आपने ये सब बताया है। लेकिन बिग बैंग थियरी ये कहता है कि बहुत बड़ा पावर था, उसमें विस्फोट हुआ और उसके अंदर से ये ग्रह उपग्रह जितने भी गैलेक्सी यूनिवर्स सब कुछ बना। क्या ये रियलिटी में तो आपकी थियरी के हिसाब से वो नहीं है? ऐसा है, परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है वो एक पावर हाउस है जिसको तुम एटम नहीं, परम महाशिव उसको कोई पावर हाउस है, बहुत बड़ी परम लाइट है वो। राइट, उसको तुम कोई एटम नहीं कह सकते। एटम से नहीं, एटम से बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मगर वो उसने कोई एक सेकंड में कोई पूरा यूनिवर्स नहीं बनाया, उसके अंदर कोई वो विस्फोट नहीं, वो धीरे धीरे उसने यूनिवर्स सोच समझ के बनाया है। पूरा यूनिवर्स कैसे बना, वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का आप देखो मेरा वीडियो, धीरे धीरे सोच समझ के संकल्पों से बना है। राइट, पूरा यूनिवर्स कैसे बना है पूरा देखो। लेकिन देखिए बाबूजी, ये तो जो विदेश के जो लोग हैं ना तो शिव को जानते हैं, ना ही महाशिव, ना ही परम महाशिव। तो ये जो चीज हमारे शास्त्रों में या आप जो बता रहे हैं, ये चीज जो है वो तो दुनिया को पता नहीं है, इसलिए वो ये मानते हैं कि जो ये इसको बिग बैंग थियरी को ये लोग घटना बोलते हैं, एक इवेंट बोलते हैं, और घटना में से दुर्घटना हो गई, ऐसी बात हो गई कि विस्फोट हुआ और उसमें से पृथ्वी बनी और हम लोग धरती पे आ गए, जानवर में से मनुष्य बन गए। ये उनकी थियरी है, लेकिन हमारे भारत के शास्त्रों में तो बिल्कुल अलग से ही बताया जैसे आप बता रहे हैं। जैसे साइंस वालों, मैंने बताया कि साइंस वालों की जो आत्मा है ना जी, तमो प्रधान बन गई है, इसलिए उनकी बातें हर कोई चीज को हम मान नहीं सकते। जिनके पास दिव्य दृष्टि हो, दिव्य दृष्टि से हमारा भारत के शास्त्रों को माने। भारत के शास्त्रों की इतनी वैल्यू है, अगर भारत के शास्त्रों को आत्मस्वरूप में स्थित होकर अगर पढ़े ना, तो शास्त्रों में वेदों एक एक शब्द बहुत वैल्यूबल है और उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। पूरे यूनिवर्स की तो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, मगर मुझे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जब समाधि अवस्था में पूरा यूनिवर्स कैसे बना, पूरा मल्टीवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, पूरा मुझे तो ऊपर वाले ने बताया हुआ है। मगर मैं तो कुछ अब ज्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि ये दुनिया की जो आत्माएं हैं वो इतनी तमोप्रधान बन गई हैं कि ये ज्ञान, हाई क्वालिटी ज्ञान डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए बाबूजी, जैसे जैसे साइंस डेवलप होता जाएगा तो वैसे ही ये ज्ञान भी लोगों की समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्य तो हमेशा सत्य ही है और आप तो परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, तो इसको तो चैलेंज करना नामुमकिन है। बट ये है कि थोड़ा सा साइंस और डेवलप हो जाए, जो आप ग्रेट यूनिवर्स जिसको आप बोलते हो, जिस दिन ये साइंस ने 2018 में 2020 में वो परम तत्व के कैमरे से उस ग्रेट यूनिवर्स को देखा, तो उस दिन सब लोग आपको दुनिया में ढूंढने लगेंगे कि ये बात किसी ने कही थी। लेकिन फिलहाल बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा हमें क्लैरिफाइड किया। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. మనము ఫాల్స్ డార్విన్ సిద్ధాంతం గురించి మనం 2 వీడియోలు క్లిప్పింగ్స్ బాపూజీవి తెలుగు విన్నాము, హిందీ తెలుగు. ఇది 3వ పార్ట్, దాని కంటిన్యూషను. అనంత్ భాయ్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో
స్పష్టంగా బాపూజీ వీడియోలు వింటూ ఉండండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మళ్ళా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అనంతబేడుతూ చెప్తున్నారు, భారతీయ శాస్త్రాల్లోనూ హిందూ శాస్త్రాల్లోనూ చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఇక్కడైతే మానవులు ఎవరి థియరీలు వాళ్ళు తయారు చేశారు, ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఫాలో చేస్తుంటారు. కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ కూడా అవుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అందుకునే శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి కూడా నమ్మకుండా దాన్ని ఫాలో చేయకుండా ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళే రకరకాల మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ బుక్స్లో వచ్చిందని అని చెప్తూ ఉంటారు. చూడండి, పిల్లలకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చదివిస్తూ ఉంటే మరి రియాలిటీగా సిలబస్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. భారతీయ శాస్త్రాలపైన కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి దానిపైన ఒక పాఠ్య పుస్తకంగా తయారు చేయాలి. అప్పుడే ఆత్మల కళ్యాణం అవుతుంది అని అనంతబాయి అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ దీన్ని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక విషయమే చెప్తాను. సైంటిస్టులు ఏం చెప్తున్నారు, యూనివర్సు కూడా ఒక యాటమ్ వల్ల ఏర్పడింది, అంటే అణువు విస్ఫోటం చెందటం వల్ల జరిగింది అని. ఒక యాటమ్ విస్ఫోటం చెందితే పూర్తి యూనివర్స్ అంటే బ్రహ్మాండం అని అంటూ ఉంటారు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. దీన్ని తప్పుడుగా ఏం పేరు పెట్టేశారో తెలియదు. నేను పూర్తి వీడియో కూడా దీని గురించి, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి చెప్పాను. కానీ ఎలాంటి కేటగిరీ ఆత్మలకు ఎలా అర్థమవుతుంది? వాళ్ళు చెప్పారు అణువు విస్ఫోటం వల్ల తయారైంది అని. ఇక్కడ క్రియేటర్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని నేను చెప్పడం జరిగింది అని అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని ఏదైతే ఉందో మీరు ఇది చక్కగా చెప్పారు, అయితే వాళ్ళది తప్ప ఏంటి అని అంటూ ఉన్నారు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ పూర్తిగా తప్పు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటే యూనివర్స్ తయారు చేసేటువంటి విషయం కాదు. యూనివర్స్ మాలిక్ ఎవరైతే మహాశివుడు ఉన్నాడో ఆయన యూనివర్స్ను తయారు చేశారు. ఒకసారి సైంటిస్టులు కూడా చెప్పారు, యూనివర్స్ను తయారు చేసినటువంటి జీవుడు ఉన్నాడు, ఆ జీవుడు యొక్క మైండ్లోకి వెళ్ళి మనం చూస్తే ఆయన ఎలా యూనివర్స్ తయారు చేశారో అని. ఎవరైతే యూనివర్స్ను తయారు చేశారో ఆయన లోపల మనం జొరబడి తెలుసుకోవచ్చు. అట్లాంటి సాధనాలు వస్తే బాగుండు అనుకుంటూ ఉన్నారు. జీవుల లోపల మొత్తం రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. యూనివర్స్ ఎందుకు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు, ఎలా తయారు చేశారు, ఏ విధంగా నడిపిస్తూ ఉన్నారు, దాన్ని ఎలా పరివర్తన చేస్తూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. అదే ఆ యొక్క తయారు చేసిన జీవులు లభించాలి మాకు అంటున్నారు. వారి లోపల రికార్డింగ్ కూడా పొందాలి అనే కదా. కానీ ఏదైతే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని ఉన్నదో అది టోటల్గా రాంగ్. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ నేను ముందే చెప్పాను, ఇలాంటిది ముందు కూడా జరిగింది అని. భూమి మీదకు ఇలా ఏమీ జరగలేదు కదా. మన యొక్క గెలాక్సీలో ఎవరైతే మాలిక్ ఉన్నారో ఆ గెలాక్సీ ద్వారానే అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారైనవి. నేను అనేకం కావాలి, అనంతం కావాలని సంకల్పం చేశారు. అక్కడ విస్ఫోటం జరిగిందా? మరి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఎలా ఉంటుంది? మహాశివుడు కేటగిరీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉంటారో వారి లోపల ఇవన్నీ రికార్డింగ్లు ఉంటూ ఉంటాయి. మహాశివుడు పవర్ హౌస్లోనే ఆలోచన జరిగింది. అప్పుడు ఈ యొక్క సృష్టి రచన అనంత పవర్ పార్టికల్స్ పడిపోయినాయి. వాళ్ళందరూ కూడా శివుడిలాగా అయిపోయారు. శివుడి ద్వారా బ్రహ్మాండం తయారైంది. మహాశివుడు ఆలోచన శివులను తయారు చేసింది. దీనికి అనంతబాయి మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఇది కరెక్టే, మరి ఆత్మ యొక్క క్రియేషన్ విషయం ఏదైతే ఉందో హిస్టరీ ఆఫ్ యూనివర్స్ మీరు ఫేమస్ వీడియో ఉంది మీది, దాని లోపల కూడా మీరు ఇదే చెప్పారు, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో రాంగ్ అని. అసలు చాలా అక్కడ పవర్ ఉంటుంది అనుకుంటుంటారు వాళ్ళు. అక్కడ విస్ఫోటం జరిగింది అని. దాని లోపల గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు అన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. రియాలిటీగా మీరందరూ కూడా థియరీ లెక్క ప్రకారం ఇలా ఏమీ కాదు కదా అని అడుగుతున్నారు అనంతబాయి. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మహాశివుడు యూనివర్స్కి మాలిక్. అదొక పవర్ హౌస్, అది చాలా పెద్ద లైట్ కళల పవర్ ఉన్నట్టే కదా. ఆయన ఒక యాటమ్ అనేది అనటానికి వీల్లేదు.
సెంటర్లో ఎవరైతే మరి యూనివర్స్ రచయిత ఉన్నాడో అక్కడ ఉంటాడు ఆయన. అది వాళ్ళు చెప్పేది మరి సెంటర్ పాయింట్ కాదు కదా. నెమ్మదిగా యూనివర్స్ ఆయన ఆలోచన చేసి ఈ విధంగా చేశాడు. పూర్తిగా యూనివర్స్ ఎలా తయారైంది, క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని మీరు ఏదైతే అంటూ ఉంటారో అది పూర్తిగా వీడియో చూడండి. నెమ్మదిగా ఆలోచన చేస్తే అర్థమవుతూ ఉంటుంది యూనివర్స్ ఎలా తయారవుతుంది అని. కానీ అది బాపూజీ కూడా ఈ యొక్క మీకు చెప్తూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ ఏదైతే విదేశీయులు చెప్తూ ఉన్నారో దానికంటే కూడా భిన్నంగా బేహది విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకైతే శివుడు తెలియదు, మహాశివుడు తెలియదు, పరం మహాశివుడు అనేది కూడా తెలియదు. మన శాస్త్రాల్లో అయితే ఏవైతే ఇవన్నీ చెప్పాయో వాటిని వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ప్రపంచంలో వాళ్ళకి అసలే తెలియదు. అందుకని ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని ప్రజలు అంటంతో ఒక ఘటనగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు, ఒక ఈవెంట్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఘటన వెనకాల ఒక దుర్ఘటన అయినట్టుగా భావిస్తూ ఉంటారు. అంటే విస్ఫోటము అంటే దుర్ఘటనే కదా. మరి దీనిలో అనేక రకాల పృథ్వీలు తయారైనవి, బ్రహ్మాండాలు తయారైనవి అంటే ఇది కూడా రాంగే. మనమైతే ఈ యొక్క భూమి మీదకు వచ్చాము, జంతువుల నుండి మనుషులుగా కాలేదు. మరి వారి యొక్క థియరీ వేరుగా ఉంది, భారతీయ శాస్త్రాల్లో పూర్తిగా వేరుగా చెప్పబడి ఉంది. అదే బాపూజీ కూడా మనందరికీ చక్కగా వర్ణించారు అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటారు, నేను చెప్పాను కదా సైన్స్ వాళ్ళు ఆత్మ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు తమో ప్రధానంగా అయిపోయారు. వాళ్లకు ఈ విషయాలు ఏమీ పట్టవు, అంటే అంగీకరించరన్నమాట. ఎవరి దగ్గర అయితే దివ్య దృష్టి ఉందో ఆ దివ్య దృష్టితోటి వాళ్ళు భారతీయ శాస్త్రాలను ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు. భారతీయ శాస్త్రాలు చాలా విలువైనవి. భారతీయ శాస్త్రాలు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ చదువుతున్నట్టయితే మనకు అర్థమవుతుంది. శాస్త్రాల్లో వేదాల్లో ఒక్కొక్క మాట చాలా విలువైనవి. పూర్తిగా హిస్టరీ జాగ్రఫీ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. యూనివర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ అనేది ఎవరికి తెలియదు. నేను ఆల్మైటీ అథారిటీ సమాధిలోకి వెళ్ళి పూర్తిగా యూనివర్స్ ఎలా తయారైంది, మరి మల్టీవర్స్ ఎలా తయారైంది, మల్టీవర్సు ఎలా ఇప్పుడు తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది అనేది నేను పూర్తిగా పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నాకు చెప్పడం జరిగింది. సమాధిలో నేను చూశాను దివ్య దృష్టితోటి. ఎక్కువగా దీని గురించి చెప్పడం అనవసరం, ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు ఇది అర్థం కాదు. తమో ప్రధానంగా అయిపోయారు. హై క్వాలిటీ జ్ఞానం యొక్క విషయాలను డైజెషన్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఎలా సైన్స్ వాళ్ళు డెవలప్ అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళకు కూడా జ్ఞానం అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఇంకా పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. సత్యం అనేది ఎప్పుడు సత్యంగానే ఉంటుంది. మీరైతే పరమ సత్యమైనటువంటి జ్ఞానముని ఇచ్చారు. దీన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకోవటం అందరికీ సాధ్యమైన విషయం కాదు. ఇది అసంభవం కూడా ఇంత జ్ఞానం చెప్పడము. అయినా సైన్స్ వాళ్ళు కొద్దిగా డెవలప్ అనేది అవుతూనే ఉన్నారు. ఏదైతే గ్రేట్ యూనివర్స్ అని మీరు చెప్తూ ఉన్నారో ఏదో ఒక రోజు మరి 2020 దాటిన తర్వాత తప్పకుండా పరమతత్వాల కెమెరా అనేది తయారవుతుంది. గ్రేట్ యూనివర్స్ని వాళ్ళు చూస్తారు. ఆ రోజు రానే వస్తుంది. అందరూ ప్రపంచంలో వాళ్ళు అప్పుడు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తారు. ఆ సమయం అతి దగ్గరలోనే ఉన్నది. మరి ఈ విషయం ఎవరికి అర్థం కావటం లేదు ఇప్పుడు అని అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. అచ్చా, పరం శాంతి. బాపూజీ మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మీరు మాకు చాలా మంచి విషయాలు క్లారిటీగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు. నమస్తే, పరం మహాశాంతి అని అనంతభాయ్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తూ ఉన్నారు.